14 एप्रिल 2026 मंगलवार महाविषुव पणा संक्रांति दिन तुलसी गछ मूलरे पोति दियंतो एई गोटिए जिनिस आपणकर केबे हेले भी धनजनित समस्या देखादेव नाही। जो माने ऋण करजरे बुड़ी जाइछंती सेमानंकर ऋण करज एक मास मध्यरे सुझीजिब। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास सेमानंक घरे सदासर्वदा हेब एवं सेमानंक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित जो माने चाकरी क्षेत्र रे प्रयास करुथिले तेबे सेमानंकु मध्य तांका मन मुताबक चाकरीटीए प्राप्त होइजिब। नमस्कार दर्शक बंधु, आज क्षुद्र भिडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, महाविषुव पणा संक्रांतिर आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा एवं अभिनंदन। दर्शक बंधु, आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायणक आशीर्वाद सदासर्वदा वर्षा हेउ। 14 एप्रिल महाविषुव पणा संक्रांति दिन जो भी व्यक्ति तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोति देउछंती से व्यक्तिर उन्नति को केही मध्य रोकी परिबे नाही। ता सहित माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद से परिवार उपरे सदासर्वदा रहिब। दर्शक बंधु, मु आपण मानक भिडियोर आगरे बताइबी जे केवल कहीं पणा संक्रांति दिन तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम रही। एमितिरे तो बेलगछ, अँला गछ, पिपली गछ, कदली गछ एसबु वृक्ष मध्य देववृक्ष सहित समान होइथाए। तेबे कहीं आमे माने महाविषुव पणा संक्रांति दिन तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोतिबा। दर्शक बंधु, मु आपण मानक तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोतिबार नियम कहिबी। आपण माने केवल महाविषुव पणा संक्रांतिर संध्या पूर्वर आपणक तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोति दियंतो। यही साधारण उपायटी को जेकोसी व्यक्ति तांका जीवन रे उन्नति पाई करि परिबे। सेथिपाई जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती संपूर्ण शेष पर्यंत निश्चय देखंतो। जदि आपण माने वीडियोटी को अधारो छाड़ी देउछंती तेबे आपणक भाग्य रे उन्नति होई परिबो नाही। काहेकि ना शास्त्र रे मध्य मान्यता रही जेकोसी व्यक्ति यही उपायटी को ब्रह्म मुहूर्त उठी करि देई थांती से व्यक्तिर भाग्यटी राताराति परिवर्तन होई जाए। दर्शक बंधु, आमर सनातन धर्म रे प्रत्येक संक्रांतिर किछि ना किछि महत्व रही अछि। जेहेतु चलित वर्षर महाविषुव पणा संक्रांति ओडिया नववर्षर आरंभ हेउअछि, तेबे एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन होइथाए। ता सहित मंगलवार दिन श्री हनुमानंकर जयंती मध्य पड़िबा पई जाउछि। तेबे सबु दिगरो आपण मानक निमंते सुवर्ण सुजोग अटे, जहाँकि आपण माने एका साथी रे माँ लक्ष्मी, नारायण एवं श्री हनुमानंकर आशीर्वाद को पाई परिबे। आज्ञा हाँ दर्शक बंधु, जदि आपण माने विशेष दिन मानकरे किछिटा उपाय को करिनेबा द्वारा ईश्वर आपणक उपरे प्रसन्न होई जांती, तेबे आपणक जीवनर दुख, कष्ट, दारिद्रता को खूब शीघ्र दूर करि दियंती। दर्शक बंधु, जदि आपण मानक द्वारा संभव हेउछि तेबे पणा संक्रांति दिन कौनसी भी गरीब गुरुबा किंबा दुखी दरिद्र लोक मानक किछि खाद्य खाइबा पई दियंतो। नचेत आपणक सक्षम अनुसार सेमानक किछि साहाय्य करंतो एवं पणा संक्रांतिर संध्या पूर्वर आपणक तुलसी गछ मूलरे से गोटिए जिनिसटी को पोति दियंतो। देखिबे आपण माने एही उपायटी को करिनेबा मात्रे ही आपणक जीवनर दुख, दारिद्रता, धनजनित समस्या सबुदिन पई दूर होई जिब। सेथिपाई जो माने भी एही वीडियोटी को देखुचंती वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चय देखंतो, जहा द्वारा आपण माने एथि मध्यर संपूर्ण ज्ञान को आहरण करि परिबे एवं एही उपायटी को करिनेबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति करिबे। एवं वीडियोर आगरे मु आपण मानक से गोटिए जिनिस विषय रे बताइबा पई जाउछि, जहाको आपण माने पवित्र पणा संक्रांति दिन पोति देबा द्वारा आपणकर भाग्य राताराति परिवर्तन होई जिब।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହନୁମାନ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କର୍ମ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ପୁଣ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ସେ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା, ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଏମିତି କେଉଁ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଋଣ କରଜ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମର ସନାତନ ଧର୍ମରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଅଛି। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନବବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ, ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରାଇଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲେ, ତେବେ ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। କାହିଁକି ନା ଏପରି ବିରଳ ମହାସଂଯୋଗ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଥରେ ଆସିଅଛି ଏବଂ ଆମର ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ରହିଛି, ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ସେହି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗର ସଂଗଠନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି? ତେବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ବାସ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଏବଂ ସଫାସୁତୁରା ହୋଇଥାଏ। ତା ସହିତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଶିଳପୁଆରେ ମଧ୍ୟ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଋଣ କରଜରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଉପାୟଟି କରିନେବା ପରେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ ଶୁଝିଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ଶଯ୍ୟାଟିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଢାଳରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ହଳଦୀକୁ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିସାରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ 1 ଟଙ୍କିଆ କଏନ୍କୁ ପୋତି ଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କିଆ ମୁଦ୍ରାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ପୋତି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା କିଭଳି ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବି, ଯାହାକୁ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଝିଯିବ।
ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିଲା ତେବେ ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପିତ୍ତଳର କୌଣସି କଏନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛର ମୂଳକୁ ଯିବେ। ଏହାପରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିସାରି ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ପିତ୍ତଳର କଏନଟିକୁ ପୋତି ଦେବେ ଏବଂ ପୋତିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 3 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ। କେବଳ ଏତିକି କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ରହିଥିଲା ସେସବୁ ତୁରନ୍ତ ହିଁ ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମନ ମତାନ୍ତର କଳିଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଥିଲା ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମସ୍ତ କଳିଝଗଡ଼ା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସୁନାର କିମ୍ବା ରୂପାର କଏନଟିକୁ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ କୌଣସି ବି ଋଣ କରଜର ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଏହିସବୁ ଉପାୟକୁ କହି ରଖିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଜିନିଷଟିକୁ ପୋତି ପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମଧ୍ୟ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବାଟେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଦୀପ ଲଗାଇବାର ମଧ୍ୟ କିଛିଟା ନିୟମ ରହିଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଘିଅର ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ବାହାରକୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଦିଗକୁ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତଟି ଯେଉଁ ଦିଗରେ ରହୁଥିବ ସେହି ଦିଗରେ ସେହି ଘିଅର ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଠାକୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ସେହି ଦୀପର ମୁଖଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ରଖି ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତର ଏବଂ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଉପାୟକୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି 3ଟି ଜାଗାରେ 3ଟି ଦୀପକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେଉଁ ସବୁ ଉପାୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହି ରଖିଲି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏବଂ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହାର ଥରେ ମାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଥିରୁ ଚମତ୍କାରୀ ଫାଇଦା ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ କହିଥିଲି ଯେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି ଉପାୟଟିକୁ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପ କରୁଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ତେବେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।